With the blessings and guiding vision of the founding member Sri Balaji Singh, the journey of BJS began as a humble dream rooted in hard work, family values, and unwavering belief. Under his tenure, BJS is poised for accelerated growth and strategic expansion across multiple industries, with a clear focus on innovation and long-term impact. The vision is bold yet grounded to strengthen the BJS family across various sectors while remaining firmly anchored to the values that shaped its foundation. This is what we stand for as today. We are building ourselves through resilience, expanding through trust, and we all are driven by the same purpose. And this journey is far from complete. There are many more milestones that lie ahead, ready to be added to the ever-growing BJS family. The first major step came with the launch of a 3S facility in Bellary, integrating sales, service, and space under one roof. In November 2019, just as the world was heading towards the chaos created by COVID, our 3S facility was established. And when the pandemic struck, many challenges followed, but our operations continued, driven by commitment and belief. The future isn't something you wait for. It is something you build brick by brick, with strong values and ethics as the foundation. This is not just our journey. It's our promise for generations to come. With strong values as the foundation, BJS began its journey of expansion with purpose and responsibility. Right from the very beginning, the vision was never limited to financial growth alone. The true motto was to build a business that could contribute positively to the society. A business that could create opportunities, trust, and long-term value for the people it served. Every endeavor undertaken by Singh family was guided by the strong belief to grow responsibly and to do good along the way for everyone, which opened doors to new markets in Chitradurga. Over time, these counters evolved, grew from service touchpoints into full-fledged regional outlets for both sales and service. We established new T-Sparsh counters in Koppar and Gangavati, further strengthening customer reach. In August 2020, we achieved another milestone with the commencement of Ashok Leyland operations at the Hospet branch. What began as a single location soon expanded into a strong network of 6 branches across Raichur, Lingsugur, Bellary, Kottur, Koppar, and Hospet. For us, Ashok Leyland is not just a business. It's an emotion. Their Ashok Leyland vehicle is like their eldest son, the one who earns, supports, and sustains the family. It becomes the backbone of their livelihood, carrying their hopes and responsibilities every day. That powerful connection inspired us to bring Ashok Leyland to our people so that we can empower those who form the foundation of our nation. Each branch stands as a symbol of trust earned, relationships nurtured, and a steadily growing presence across the region. But that was not it. In January 2025, a significant milestone marked a new chapter for us, the BJS family. With careful planning and a shared vision, a new partnership with Royal Enfield was formed. And by April 2025, a brand new Royal Enfield outlet was inaugurated. BJS was not built overnight, and its success is not the achievement of one person alone. It is the collective result of commitment and the strength of a growing family that stood together through every high and low. Equally significant is the role of Mrs. Lakshmi Jairaj, his wife, who has been a constant source of support, standing strong through challenges and playing a defining role in shaping the values, character, and personality of the next generation. Her contribution forms the silent strength behind the journey. Looking ahead, the vision of BJS is very clear: to grow with purpose and to pass on a legacy built on values, responsibility, and ethical leadership. This vision now moves into the hands of Mr. B.J. Akhilesh Singh, who steps forward with the same principles that have guided the family across generations. This growth was never accidental. It was shaped by perseverance and an unwavering belief in doing things the right way. The journey was long, spanning 15 years, and very far from easy. There were moments of uncertainty, challenges that tested resilience, and countless lessons learned along the way. But despite of all the challenges, we made it happen. This is not just the story of a business. It is the story of a family, its values, and a legacy built with heart. Let us pause and hear directly from the man who has lived this journey every single day. Let's hear a few words from our Managing Director, Mr. Jairaj Singh, as he shares his story, his values, and the people who have shaped both his life and this organization. At a very young age, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ
ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಮೇಲೆಯಿಂದ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ನಾನು ಖಾಲಿ ಪೀಲಿದ್ದೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಆವಾಗ ತಂದೆಯವ್ರು ನನಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಸಲ, ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಜೀವನದಾಗೆ, ಏನು ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀಯಾ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಂತ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ ಜೀವನದಾಗೆ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಓದು ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತು ತಿಂದರೆ ಗುಡ್ಡುಗಳಾಗಲಿ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನನ್ನೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗಿಂದ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಕಲ್ಯಾಣಿದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಜಿಂದಾಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು 1991ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕ್ವಾರಿ ಲೀಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳದಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂಥೇಳಿ ಅದು ಬಾವಿಗೆ ದೂಕಿದ್ರೆ ಮುಳುಗತಲಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಹೊಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂತ ಒಂದು ಹಳೆ ಜನದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಕ್ವಾರಿ ಲೀಸಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಾರಿ ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು 8-10 ತಿಂಗಳ ನಾನೇ ಓಡಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ. ನಾನೇ ಓಡಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಓಡಾಡಿಸಿದ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಭಾಳ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಿ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆವತ್ತು ಒಂದೇ ಸಲ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಾರಿ ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯಾವುದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂಥೇಳಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಫ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 1996 ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ, ನನಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯಂದಿರಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಟ್ ಶಾಕ್ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಅದು ಆ ಗೋಡೆ ಹೊಡೆದು ಛಿದ್ರ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು 5 ಮಂದಿ, ನಾನೆಷ್ಟು, ಐ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 25 ವೆನ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನನಗಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರು. ಅವಾಗಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕಾರಿನ ಶೋಕಿ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಾರಿನ ಹುಚ್ಚು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರುತಿ 1000 ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವೆಂಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಐಷರ್ ಆಸ್ ಅ ಆಥರೈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಆಮೇಲಿಂದ ವಿ ವೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಟು 3 years facility for Eicher. So that was our first taste in automobile business. There was an opportunity for Toyota. Came to know I was the 26th applicant. I was selected for to represent Toyota brand in my command area. So Toyota ಅವಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. 2010 ನಮಗೆ LOI ಕೊಟ್ಟರು. 2011 we started our commercial operations. 2020 we opened Ballari 3 years facility. So that was our second expansion with Toyota. ನಮಗೆ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ 2019
ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ವಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ 2020 ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿಂದ 2024 ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡಿಗೂ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಥಿಕಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್. So when those things are inculcated in you, so that you will imbibe in any which ways that will be carry forward whatever you do in your life, be it your professional life or personal life. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು 20-30 ಮಂದಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು 250-300 ಮಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೊಯೋಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 2 3S ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ಸೇಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದೆ, 6 ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರಾಗಲಿ, ಸಿಂಧನೂರಾಗಲಿ, ಲಿಂಗಸೂರಾಗಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಆಗಲಿ, ಕೊಟ್ಟೂರಾಗಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರೋದು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕುರುಕುರಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತಂದರೆ, ತಂದೆಯವರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದನೇದು ನಾವು 300 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು. ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಹುಡುಗರು ಏನೋ ಜೀವನದಾಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಐ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನವರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಸೊ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೋ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅವರು ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ, ನೀವು ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಂಧಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಅದೇ ಸಾಕು ಅಂತಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಅದೇ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಳಿಬೇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. What started with a single showroom and a small team of just 30 people slowly grew step by step, year by year, into something far greater than anyone had imagined. Today, the modest beginning has transformed into a thriving organization of over 350 dedicated people who are bound together not just by work, but by their shared vision. Let us now hear from the youngest son of the Singh family, Aditya, as he shares the experiences that are shaping his journey to join and carry forward the family empire in the years ahead, alongside his brother Akhilesh Singh. Namaskar, a big hello to everyone. I am Aditya Pratap Singh, the youngest son of Jairaj Singh. The BJ's Toyota started in 2011 when I was 1 year old. I still remember when I was a child, I used to go to office to play and have fun. But my perspective has changed now. It has turned into a big empire. And we encourage our employees to extracurricular activities. We make them play tournaments and we take them on regular trips. During festivals like Diwali, we celebrated together in office like a family, like fighting for firecrackers and all. And I wish all the best for BJ's group for upcoming program. But unfortunately, I will not be there because I have my board exams upcoming. So thank you and miss you all. Namaskar.
Behind Mr. Jairaj's journey stands a woman whose quiet strength, unwavering support, and constant encouragement have made every success possible. Let's hear it from him in his own way. 2002 ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಅವಳು ಮೈಸೂರವರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂದಾಗೆ ಯಾರು ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಜವಾದಂಥ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ನನ್ನದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಾಕ್ ಸಾಲಿಡಾಗಿ ನಾನು ಇದೀನಿ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀರೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಹೇಳೋದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹಂಗೆ ಬಂದು. ಸೊ ಆ 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನೆದ ಸುದ್ದಿ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸುದ್ದಿ ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ರಾಕ್ ಸಾಲಿಡಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ವೈಫಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಆದಮೇಲೆಯಿಂದ ಅವಾಗ ಇವರೇ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಬಟ್ ಅದು ಹಂಗಲ್ದೇ ಅದನ್ನು ಏನೈತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಇವಳು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು ನನಗೆ ಇನ್ನೋವರೆಗೆ ನೆನಪಿರ್ತೈತೆ. ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ತಿಳ್ತೈತೆ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ ಆಸ್ ಮೈ ವೈಫ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ my parents' guidance and the way I have been brought up. So adadmele I think yes, definitely she is one of the important pillar of strength in my life, which I would always be grateful. ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Yes, thank you so much. Let's hear our employees' voices and their experiences with the company in their own way. Hi, hello, good afternoon. Myself Maltesh Agnihotri. I am into this organization Rajakshmi Motors since 1 year. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಜಯರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ MD ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 years ಇಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And I am very much happy and proud to work with BJS family. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು BJS ಅಲ್ಲಿ 10 years ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. I have been associated with BJS Toyota from past 15 years. I have joined as body shop service advisor in 2011. ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ JC ಸೀನಿಯರ್ಸ್ CGT ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ GM ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಏನಿದೆ, ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಆಂಬಿಷನ್. ನಾನು 2015ರಿಂದ ನಾನು BJS ಟೊಯೋಟಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ 2015ರಲ್ಲಿ. ಜಯರಾಜ್ ಸರ್ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಕೌಂಟ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಯರಾಜ್ ಸರ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ BJS ಗ್ರೂಪ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ BJS ಗ್ರೂಪ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ BJS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. BJS ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಚಿರಣಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.